السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरी आवाज़ किधर आ रही है? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورہ بقرہ کی چند آیات ہم لوگ اپنی پچھلی کلاسز میں لے چکے ہیں، جس میں دو بڑے موضوعات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھے، دو بڑے مسلمانوں یا بلکہ انسانوں کے گروہ کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے وہ گروہ کا کہ جو اس ہدایت نامے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اس ہدایت نامے سے بالکل بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرا ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو ہم لوگ منافقین کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو دل میں تو اپنے کفر لیے بیٹھتے ہیں اور ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وما ہم بمؤمنین، اور در حقیقت یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وہ تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور من الناس یعنی کہ من اس کو تبعیضیہ کہتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگوں میں سے کچھ ایک گروہ، لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، وما ہم بمؤمنین، اور در حقیقت وہ لوگ ایمان نہیں لائے یا ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ دیا کہ چونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق، مالک، مدبر ہے، تو اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ یعلم ما فی الصدور بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو صرف آپ کا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات جب تک آپ کے دل میں نہیں اترتی، آپ دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تب تک اس بات کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ صرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور صرف ان کا یہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک یہ ایمان واقعی ان کے دل کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا لیتا۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس موضوع کا تذکرہ کیا ہے کہ بیسیکلی یہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کا یہ کہنا کہ میں واقعی اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو جب انسان یہ کہتا ہے تو اس کے اوپر جو حکم ہوتا ہے ایک نارمل معاشرے میں،
تو اس کو مسلمان کا خطاب مل جاتا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو وہ مسلمان کے اندر داخل ہوا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن در حقیقت آپ کو اس کا فائدہ تب ہے جب یہ چیز واقعی آپ کے دل میں اتر جائے۔ جب یہ چیز آپ کے دل میں اتر جائے گی تو اب وہ ایمان کا نام اس کو دے سکتے ہیں، اب وہ کہلایا جائے گا کہ یہ لوگ مؤمن ہیں۔ تو یہ 2 بڑے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اس کو زبان سے کہنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا اقرار کرنا زبان سے، اور اس کے بعد اس کے اوپر انسان جیسے-جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے اس کے مطابق، اس گواہی کے مطابق جیسے-جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ بات جو ہے اللہ رب العالمین آپ کے دل میں اتار دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ مؤمن کہلایا جاتا ہے کہ اب یہ ایمان والا ہے واقعی، اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ اعراب گروہ یعنی کہ ایک عربی لوگ کچھ آئے اور انہوں نے کہا آمنا کہ ہم لوگ ایمان لے کر آئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز تم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان نے ابھی تک تمہارے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی ہے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ابھی اپنے آپ کو یہ نہ کہا کرو کہ ہم لوگ ایمان لے کر آئے، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے، ابھی تک تمہارے دل میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے شخص کہ جس کے دل میں یہ ایمان داخل ہو جائے، تو پھر وہ کہلاتا ہے کہ یہ شخص مؤمن ہے۔ لیکن جب تک آپ کا اقرار صرف زبان سے ہے تو پھر تب تک آپ ایک مسلمان ہیں، معاشرے میں ایک آپ کے اوپر جو حکم لاگو ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ تو صرف کہنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو احکامات لاگو ہوں گے وہ مسلمانوں والے ہوں گے، لیکن یہ کہ جب تک یہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا تب تک اس کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، تو ان کا یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ان کے دل میں اترنا چاہیے۔ اور یہ دل میں کیسے اترتا ہے کہ جب انسان ایک کلمہ پڑھتا ہے، شہادت دے دی اس نے، گواہی دے دی زبان سے، پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل شروع کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے جتنے احکامات ہیں اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اور پھر جتنی شدت کے ساتھ وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ ایمان جو ہے وہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اور جتنا ہی ان احکامات سے وہ دور ہٹتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ایمان اس کے دل سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ رب العالمین پر، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ہم لوگ جیسا کہ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ ایمان تو وہ لوگ پہلے بھی لے کے آئے تھے اللہ رب العالمین کا، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کو یہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ قرآن کریم میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے پوچھیں گے جب بھی کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا ہے، تو یہ فوراً کہیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ جب بھی ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ مشرکین جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ لیکن در حقیقت وہ کس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز پہ تو ایمان تھا ان کا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، لیکن کون سی ایسی چیز تھی جس کے اوپر وہ ایمان صرف خالص اللہ کے لیے نہیں تھا؟ وہ تھی توحید الوہیت، کہ وہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت خاص نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت کا ایک حصہ اللہ کے لیے کریں گے اور عبادت کا ایک حصہ اولیاء اللہ کے لیے کریں گے، کہ تاکہ یہ بھی ہم سے خوش ہوں اور یہ ہماری مراد آگے پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، تو یہ در حقیقت یہاں پہ مراد وہ ایمان توحید ربوبیت نہیں ہے، بلکہ توحید کون سی ہے؟ توحید الوہیت ہے، کہ وہ آپ اللہ پہ ایمان لے کر آئیں
इस तरीके से कि आप ये कहें कि हम मैं सारी की सारी जो भी मेरी इबादत है वो भी खालिसतन अल्लाह के लिए है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मैं ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझ तेरे से ही इय्याका नअबुदु तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद चाहता हूँ। तो जब इंसान ये कहता है तो ये दर हकीकत असल मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने का। तो लोगों का एक ग्रोह ये है जो कहता है कि हम ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। हम ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और आखिरत के दिन पर। और ये आखिरत का जो दिन है इसको भी मुशरिकीन मक्का झुटलाया करते थे। हालाँकि वो जिस दीन को बक़ौल उनके जो वो फ़ॉलो करते थे वो दीन इब्राहिमी था, और दीन इब्राहिम में भी ये बात मौजूद है कि क़यामत का एक दिन आना है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मख़लूक़ात के दरमियान अदल व इंसाफ़ करेगा और उनका हिसाब व किताब लेगा। लेकिन मुशरिकीन मक्का इस चीज़ को झुटलाया करते थे, और उनके पास भी इस चीज़ की इसको झुटलाने की एक ही दलील थी, और जो कि आजकल भी बहुत सारे लोग उसी दलील को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज़ है? उनके पास कौन-सी दलील थी? उनके पास अक़ल की दलील थी कि दिमाग इस बात को नहीं मानता, कैसे जब हम ज़मीन में डाल दिए जाएँगे, बिल्कुल मिट्टी के साथ मिल जाएँगे, बिल्कुल इंसान ख़त्म हो जाता है मिट्टी में, और कुछ चंद साल बाद ही बिल्कुल इंसान का जिस्म जो है वो बिल्कुल मट्टी-मट्टी हो जाता है। तो कैसे फिर ये मिट्टी से दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को ज़िंदा कर देगा? ये बात उनके समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए वो आखिरत को दिन को भी झुठलाया करते थे। वो कहते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा हमें ज़िंदा कर दे। और इस मौज़ू को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक मकामात पर उसका ज़िक्र किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया है। इसीलिए यहाँ पर ख़ास तौर पर इन दोनों ईमानियत का तज़किरा हुआ है। हालाँकि हम सब जानते हैं कि ईमान जो है बेसिकली उसके कितने अरकान हैं? उसके 6 अरकान हैं, कि अल्लाह पर ईमान, अ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान, व रुसुलिही, किताबों पर यानी कि जो किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुई हैं उन सब पर ईमान, वल यौमिल आखिर व कुतुबिही व रुसुलिही, उसके रसूलों पर ईमान, तमाम अम्बिया रसूल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे हुए हैं हम सब का हमारा उनके ऊपर ईमान है कि वो वाक़ई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे हुए हैं। वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान, के आखिरत आखिर में क़यामत के एक दिन आना है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात का हिसाब और किताब लेना है। और आखिरी क्या है? वल ईमानु बिल क़दरि ख़ैरिही व शर्रिही, कि अच्छी और बुरी तक़दीर पर भी ईमान, कि हमें हमारा ये ईमान हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हर चीज़ मुक़द्दर करके रखी है और हर चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौह महफूज़ में महफूज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़दीर जो है ये अपने पास ही सँभाल के रखी है, और ये इसका किसी को भी इल्म और इदराक नहीं है। तो ये 6 अरकान हैं ईमान के। और लेकिन यहाँ पे जो तज़किरा हुआ है वो सिर्फ़ 2 रुकन का तज़किरा हुआ है, अल्लाह पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। क्योंकि असल में जो वो लोग जिस चीज़ का इनकार किया करते थे, वो यही 2 चीज़ें थी। वो अल्लाह का इनकार करते थे किस चीज़ में? तौहीद उलूहियत में। वो इलाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिसतन नहीं मानते थे। वो इबादत किसी और की भी किया करते थे, और दूसरा वो यौम आखिरत का इनकार करते थे। और यौम आखिरत को इनकार करने की उनके पास जो दलील थी, वो अक़ल की दलील थी, कि उनकी अक़ल ये बात नहीं मानती थी। वमा हुम बिमुमिनीन, अगरचे ये लोग ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और यौम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत क्या है? वमा हुम बिमुमिनीन, कि ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये इनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे इनका जो दावा है वो सिर्फ़ दावे तक ही है, बल्कि वो खुद चाहते भी नहीं थे कि वो ईमान में आएँ। उनका सिर्फ़ दावा ज़बान के साथ ही था, और अंदर से वो नहीं चाहते थे। तो इससे हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि सिर्फ़ ज़बान का दावा जो है वो काफ़ी नहीं है आपको कामयाबी के लिए, बल्कि दिल का ईमान जो है वो दिल के साथ भी ज़रूरी है। जितना ज़बान के साथ ज़रूरी है,
ایک آدمی کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کر رہا، اس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے زبان سے پڑھ لیا لیکن اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، تو تب بھی وہ اس کا زبان سے پڑھنا کوئی کافی نہیں ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائے، کہ زبان سے بھی کہنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا کہ واقعی یہ چیز سچ ہے اور میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں آ جاتی تب تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ منافقین جو تھے ان کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ منافقین کہ جن کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا تھا، جس کی مثال ایک جاسوس کی مثال ہے کہ وہ اپنے اندر کفر کو اور اپنے اندر جو دین کا انکار ہے اس کو لے کے گھومتا تھا، لیکن اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کے اندر رہ کے ان کو اندر سے نقصان پہنچا سکے، تو یہ بھی منافقین میں شامل تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک منافق وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہونا شروع ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ اس کو خود کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو پکا سچا مسلمان ہوں، اور در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اس کے دل پہ لگ چکی ہوتی ہے جو اس کو آہستہ آہستہ دین سے خارج کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے مسلمان ہیں، دو قسم کے منافقین ہیں۔ ایک وہ منافق جس کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں اندر سے منافق ہوں، میں اندر سے کافر ہوں۔ دوسرا وہ منافق کہ جس کو اپنے بارے میں اندر سے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مؤمن ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ وما ہم بمؤمنین، تو یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پہ جہاں بھی فلاح کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بھی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ مؤمنین کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ مؤمنین کے لفظ سے مراد یہ کہ مؤمنین کے لیے ہی کامیابی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ تو جہاں بھی کامیابی جنت کا تذکرہ کیا وہاں مؤمنین کا لفظ استعمال کیا کہ مؤمنین کے لیے جنت ہے، مؤمنین کے لیے کامیابی ہے، مؤمنین کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ اور مؤمنین کا آج ہم مطلب دیکھ چکے ہیں، مؤمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مؤمن کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان سے تو اقرار کرتا ہی ہو کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور باقی ارکان پر ایمان لاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کا دل بھی پورے طریقے سے اس پہ مطمئن ہو اور اس کے دل میں ایمان داخل ہو کے ہو، تب جا کے وہ مؤمن کہلاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص کا دعویٰ صرف زبان تک کا ہے اور اس کے دل میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے، تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ ابھی تک مؤمن نہیں ہوا، وہ ابھی تک کامیابی تک نہیں پہنچا۔ تو کامیابی تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ نے اپنے دل میں ایمان کو جگہ دینی ہوگی اپنی زبان کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن در حقیقت وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ رب العالمین کے اس چیز کا علم ہے کہ ہر شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین ہر شخص کے دلوں کا حال کو بھی جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس شخص کے دلوں کو پھیرنے والا بھی ہے، اس کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین اس شخص کے دل کو پھیر بھی دیتا ہے۔ تو یہاں کہ اللہ رب العالمین جب اس کے دل کو جانتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يخادعون، خداع، مخادعہ، یعنی کہ یہ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں مشارکت پائی جاتی ہے، کسی دو چیزوں کی یا کسی دو افعال کی مشارکت پائی جاتی ہے، وہاں پہ یہ وزن لے کر آتے ہیں مخادعہ مفاعلہ۔ اور یہاں پہ کیوں یہ لفظ لے کر آئے اس وزن کے اوپر؟ کیونکہ یہاں بھی مشارکت پائی جاتی ہے۔ یخادعون کا مطلب ہے دھوکہ دینا، یعنی کہ وہی کفر کو اور ایمان کو ساتھ ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے؟ انسان اپنے
निस्बत के मुताबिक इन दोनों को साथ-साथ रख रहा होता है। वो इज़हार ईमान का कर रहा होता है, लेकिन असल में उसके अंदर मुनाफ़िक़त भरी हुई होती है, कुफ़्र भरा हुआ होता है। तो ये दोनों का मुशारकत जो है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे युख़ादिऊन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि ये धोखा दे रहे हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि ये अपने मुताबिक ये समझ रहे होते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। युख़ादिऊन अल्लाह, ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को। वमा यख़दऊन, और हरगिज़ ये लोग धोखा नहीं दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपने नफ्सों के, अपने आप के, वमा यशऊरून, और ये लोग ये बात नहीं जानते। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग धोखा दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ईमान वालों को। किस तरीके से धोखा दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ईमान वालों को? जब एक शख्स अपने अंदर कुफ़्र को छुपाकर, और वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों के अंदर दाखिल होके, और उसका ये इरादा हो कि मुसलमानों को अंदर से नुकसान पहुँचाया जाए, तो वो ये समझ रहा है कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा दे दिया, मैं मुसलमानों के अंदर दाखिल हो गया और किसी को पता नहीं चला, और मुसलमानों को भी नहीं पता चला, ना मुसलमान के रब को पता चला, नऊज़ु बिल्लाह, और मैंने इनको जो नुकसान पहुँचाना है वो मैं नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो वो अपने गुमान के मुताबिक वो ये समझ रहा है कि वो धोखा दे रहा है अल्लाह को और ईमान वालों को। युख़ादिऊन अल्लाह, ये उसके गुमान के मुताबिक है कि मैं चूँकि इनके अंदर चला गया हूँ और किसी को इसके बारे में इल्म नहीं हुआ, तो गोया कि मैंने जैसे कि धोखा दे दिया मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ईमान वालों को, कि मैं उनके अंदर चला गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ और इनको मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस जो उनका ये जो गुमान है उसका वो तज़किरा किया कि उनका गुमान क्या है, कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे दिया। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, लेकिन फिर उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दर हकीकत असल बात क्या है, कि उन्होंने नहीं धोखा दिया मगर सिर्फ़ अपने आप को। यानी कि उनका ये जो धोखा था, ये उनके अपने आप को ही वो धोखा दे रहे हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को या ईमान वालों को धोखा नहीं दे रहे। क्यों? किस तरीके से ये पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके दिलों के हाल जानता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को उनके शर से भी महफ़ूज़ रखता है और रख रहा है। तो फिर ये कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका यहाँ पे आना है, या उसका ये कोशिश करना है, ये उसकी कोशिश नाकाम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिलों का हाल जानता है। तो दर हकीकत क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसने धोखा नहीं दिया, और ना ही मुसलमानों को धोखा वो दे सका, जो वो चाह रहा था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उन मुसलमानों को महफ़ूज़ रखा हुआ है। तो फिर उसने अपने आप को ही धोखा दिया असल में, ये समझ कर कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा दे दिया। उसका ये समझना कि मैंने अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे दिया, ये दर हकीकत उसका खुद का ही धोखा है, वो अपने आप को ही इससे धोखा दे रहा है। वमा यशऊरून, और ये ऐसा धोखा अपने आप को दे रहा है कि बेचारा खुद भी इस बारे में नहीं जानता। वो अपने प्लान के मुताबिक वो कामयाब है, लेकिन दर हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस प्लान को कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे उसका गुमान रखते हुए फरमाया, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि उसके गुमान के मुताबिक वो धोखा दे रहा है अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और दर हकीकत वो नहीं धोखा दे रहा होता मगर सिर्फ़ अपने आप को, और ये बेचारा खुद इस बात को भी नहीं जानता। तो यहाँ पे इस आयत से यही ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे जो मुनाफ़िकीन थे उसका जो पहला गिरोह है, यानी कि वो गिरोह जो अपने बारे में जानता था कि मैं अपने अंदर कुफ़्र को छुपाए हुए हूँ, यहाँ पे उनका तज़किरा हो रहा है। ज़ाहिरी तौर पे यही पता चलता है कि उनका तज़किरा होता है, क्योंकि वो वही शख़्स है जो ये समझ रहा होता है कि मैं अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा नहीं कर रहा होता। वो अपने अंदर कुफ़्र को छुपाए हुए होता है, और वो ये समझ रहा होता है कि मैं अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहा हूँ। क्योंकि दूसरा जो शख़्स है, वो तो खुद ये समझ रहा होता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ हूँ, और मैं ईमान वालों के साथ हूँ। लेकिन ये कि वो साथ ही साथ उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, और वो बेचारा खुद भी इस बारे में नहीं जानता। लेकिन ये कि यहाँ पे ये जो आयत है, इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ पे इन आयत में उसी शख़्स का तज़किरा है, जो कि पहला गिरोह है, जो अपने बारे में जानता है,
اور वो फिर भी ये काम कर रहा है। तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल में ये बीमारी है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बीमारी का नाम दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल में ये बीमारी पाई जाती है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस मर्ज़ को, इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। फ़ज़ादहुम, और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस मर्ज़ को बढ़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, ऐसा अज़ाब जिससे जो तकलीफ़ वाला है, जो बड़ा ही बहुत ज़्यादा जिससे तकलीफ़ पहुँचती है। बिमा कानू यकज़िबून, उस पर जिस उसकी वजह से, यानी कि इनको दर्दनाक अज़ाब क्यों होगा, उसकी वजह क्या है? बिमा कानू यकज़िबून, जो ये झूठ बोला करते थे, या ये झूठी हरकतें किया करते थे, इस झूठ की वजह से इनको ये दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल में ये बीमारी है। और जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पीछे भी कि ईमान का जो तासीर है वो कहाँ पे होती है? सबसे पहले इंसान के दिल पे होती है, और इसी तरीके से गुनाह जब इंसान करता है उसकी भी तासीर सबसे पहले उसके दिल में होती है। इसी तरीके से निफ़ाक़ जो है, मुनाफ़िक़त जो है, ये भी जो बीमारी है, ये भी दिल की बीमारी है। ये दिल में ये चीज़ सबसे पहले पैदा होती है। क्यों सबसे पहले दिल में ये पैदा होती है? क्योंकि ख़यालात सबसे पहले दिल में आते हैं, फिर वो ख़यालात के पीछे इंसान चलता है, उसके उसके पीछे जब पड़ जाता है, वो बुरे ख़यालात के पीछे जब पड़ जाता है वो, तो फिर वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता निफ़ाक़ में शामिल कर देते हैं, और फिर वो निफ़ाक़ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते वो उसका जो दिल है वो अंदर से इनकार करना शुरू कर देता है कि नहीं, ये आयत भी मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं ये हदीस भी मुझे नहीं समझ में आ रही, अगरचे ये हदीस सही भी है, फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही, तो ये चीज़ ये इस तरीके से नहीं है, बल्कि इसमें क्या करता है, वो तअवील करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, और क्यों इस तरीके से होगी, क्योंकि मेरे समझ में ये आ रहा है, ये इंसानों के समझ में आता है, ठीक है? तो वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर देता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके दिल में ये बीमारी बढ़ रही है। तो ये बेसिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बीमारी का ही नाम दिया है। तो इससे यहाँ से ये भी पता चला कि बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जिस्म की बीमारी होती है, बुखार हो गया या खाँसी हो गई, या इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो जिस्म की बीमारियाँ हैं। इसी तरीके से रूह की भी बीमारी होती है, दिल की भी बीमारियाँ होती हैं। तो इंसान को चाहिए कि दोनों किस्म की बीमारियों से अपने आप को महफूज़ रखे, और ये कुरान जो है ये भी शिफ़ा है दोनों किस्म की बीमारियों के लिए। ये शिफ़ा फ़िल अबदान भी है, यानी कि बदन में जो बीमारी हो जाए उसके लिए भी शिफ़ा है, और ये शिफ़ा फ़िल अरवाह भी है, रूह में या आपके दिल में कोई बीमारी हो जाए उसके लिए भी ये शिफ़ा है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए यहाँ पे बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एक बीमारी है ये जो होती है, और जैसे कि जिस्म में जब बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी, या तो अगर आप उसका इलाज ना लें सही तरीके से, और आप उससे अपने आप को बचाएँ ना, तो वो क्या होता है, बीमारी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि आपका या तो वो जो अअज़ा है, आपका वो जो हिस्सा है जिस्म का, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है आपकी इस बीमारी की वजह से, और फिर उसको काटना तक पड़ जाता है, और फिर वो इतना ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है कि वो एक ज़हर बन जाता है आपके जिस्म के अंदर, और यहाँ तक कि होता है कि वो इंसान की जान ही ले लेता है। तो ऐसी बीमारियाँ हैं कि अगर आप उसका सही तरीके से इलाज ना करें, तो ये कि वो आखिरकार आपकी जान भी ले लेती हैं। इसी तरीके से जो रूह की बीमारी है, दिल की बीमारी है, उसका भी अगर सही तरीके से इलाज ना किया गया, तो फिर ये कि वो बढ़ती चली जाती है, और यहाँ तक कि वो ईमान जो है उसका कत्ल कर देती है, और ईमान को बिल्कुल ही आपके दिल से ख़ारिज कर देती है, और इंसान इल्हाद की तरफ चला जाता है, मुल्हिद हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही इनकार कर बैठता है, और इस दीन इस्लाम से बिल्कुल ही ख़ारिज हो जाता है। और अगर इंसान जैसे अपनी जिस्म की जो बीमारी होती है उसका अगर सही तरीके से इलाज करे, तो वो बीमारी फिर कम होना शुरू हो जाती है, उसको शिफ़ा मिलना शुरू हो जाती है, और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से दिल की भी जो बीमारी है, ये भी इंसान अगर इसका भी सही तरीके से इलाज करे, तो फिर ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ये भी ख़त्म होती चली जाती है, यहाँ तक कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका सही तरीके से इलाज किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, कि ये जो बीमारी है ये इनके दिल में पाई जाती है।
फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिल में ये जो बीमारी है, इसका और इज़ाफ़ा कर दिया। और इज़ाफ़ा क्यों होता है इस बीमारी का, वो इंसान के अपने अमाल पर डिपेंड करता है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को बढ़ा देता है उनके दिलों में? जितना-जितना इंसान कुफ़्र में बढ़ता चला जाता है, इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इस बीमारी को भी उसके दिल में बढ़ा देता है। और ये चीज़ तो हम लोग देखते ही हैं कि जब इंसान गुनाहों में पड़ा होता है, तो ईमान किस तरीके से उसके दिल में से आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि फिर वो किसी उस्ताद के पास जब बैठता है और कुरान की तर्जुमा तफ़सीर सुनता है, दीनी बातें सुनता है, तो किस तरीके से उसके दिल में वापस ईमान आना शुरू हो जाता है और फिर उसको शौक पैदा होता है कि वो नेक काम करे और नेकी में आगे बढ़े। तो ये जो शौक है, ये जो जज़्बा है, जो उसको मोहब्बत उसके दिल में आती है, जो खुशी वो महसूस कर रहा होता है, यही दरहकीकत ईमान है और यही ईमान की हलावत है कि जो सलफ़ भी महसूस किया करते थे कि ये ईमान का एक मिठास है कि जो वो महसूस किया करते थे और फिर इंसान इसमें बढ़ता चला जाता है। और इसी तरीके से अगर ये बीमारी का भी इलाज ना हुआ, तो फिर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। अगर सही तरीके से इलाज हो गया तो ये बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अपने अमाल ऐसे होते हैं कि वो इसकी इस बीमारी को बढ़ने में मदद करते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम। ये तो दुनिया में इनका एक अज़ाब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दिल की बीमारी को बढ़ा देता है। आखिरत में इनके लिए क्या अज़ाब है? आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। और इनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक और आयत में फ़रमाया कि इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, के भी मुनाफ़िक़ीन जो होंगे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में इनको अज़ाब देगा। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि जहन्नम के जो तबक़ात हैं, जहन्नम की जो घाटियाँ हैं, उसमें सबसे नीचे यानी कि जो सबसे ज़्यादा गर्म होगी जगह, वहाँ पे इन मुनाफ़िक़ीन को अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे फ़रमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, ऐसा अज़ाब जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। बिमा कानू यकज़िबून, इस झूठ की वजह से जो ये लोग बोला करते थे। बिमा कानू यानी कि वो उसका सबब क्या है उस अज़ाब का? तो सबब ये है कि ये जो झूठे दावे किया करते थे। और क़यामत के दिन ये 2 ही ग्रुह बनेंगे। एक वो ग्रुह है जो सच्चे लोगों का ग्रुह है, जो अपने दावे में सच्चे थे। और हम देख चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम किया, हम जब सूरह फातिहा में कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों के साथ जोड़, जिन पे तूने तेरा इनाम हुआ। उन लोगों का रास्ता सीधे रास्ते पे हमें लगा दे, उन लोगों का रास्ता जिस पे तेरा इनाम हो। और इनाम हुए बिल जो लोग हैं, उनमें से एक कौन थे? वो सच्चे लोग कि जो अपने दावे में, अपने कौल में, अपने फ़िल में सच्चे थे। तो ये एक क़यामत के दिन एक गिरोह होगा सच्चे लोगों का, जो जिन्होंने दावा किया और वो अपने दावे में सच साबित हुए, सच्चे थे। और एक गिरोह होगा झूठों का कि जिन्होंने दावा किया तो उसको झुठलाया, और वो भी उनका जो दावा था वो झूठा था। उनके अमाल इस काबिल नहीं थे कि उनके अमाल ये साबित कर सके कि इनका ये जो दावा है ये सच्चा है। तो ये झूठे लोगों का गिरोह होगा। या फिर ये कि उन्होंने सरासर हक़ को ही झुठला दिया, जैसे कि हमने उन 2 आयतों में देखा कि जो सच को झुठलाने वाले थे, या तो ये उन लोगों में इनका शुमार होगा कि जो झुठलाने वाले थे, और या फिर ये कि इकरार तो किया लेकिन फिर भी अपने इकरार, वो जो इनका इकरार था वो भी एक झूठा ही इकरार था। कैसे पता चलेगा सच्चाई का और झूठे लोगों का? उनके अमाल से पता चलेगा कि यहाँ पे जो मुनाफ़िकीन हैं और मुसलमान हैं, दोनों ने ही इकरार किया। इकरार उन्होंने भी किया, इकरार इन्होंने भी किया। लेकिन उन्होंने इकरार किया और उस इकरार को सच्चा किया। उनके जो अमाल थे, उन्होंने ये अपने अमाल से साबित किया कि हमने अपने इकरार पे हम सच्चे थे, तो फिर इसलिए वो मुमिनीन में शामिल हो गए। और जिन्होंने इकरार किया और वो अपने इकरार में झूठे थे, तो फिर वो किन ग्रुह में चले जाएँगे? वो मुनाफ़िकीन के ग्रुह में चले जाएँगे कि उन्होंने इकरार किया लेकिन वो दर हकीकत अपने इकरार में झूठे थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही, आज 1400 साल पहले ही बता चुका है कि हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि ये क़यामत के दिन वो दिन होगा कि जब सच्चे लोगों का सच ही उनको काम आएगा। यानी कि अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं, अगर आपने वाक़ई ये जब इकरार किया है कि मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, तो और अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ, तो वाक़ई ही
اب آپ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اب اپنے رب کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو فوراً؟ آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو میں نے اپنا رسول تسلیم کیا ہے، تو واقعی آپ اپنا عبادت کا جو طریقہ ہے وہ اپنے رسول سے ہی لیتے ہو؟ آپ اپنا جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس کی ہدایت نامہ اپنے رسول سے ہی لیتے ہو؟ آپ نے ہر اپنے اپنے جو آپ کا زندگی کا موڑ ہے اس پہ اپنا رہنما جو سب سے بہترین نمونہ ہے وہ اس اپنے رسول کو ہی بنایا ہے، تبھی آپ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں نے محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانا ہے۔ رسول ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے ہر چیز کو فالو کریں، جو آپ کی زندگی میں ابھی آپ کے ساتھ جس موڑ پہ آپ کھڑے ہیں اس میں سے ہر موڑ پہ آپ یہی دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، آپ بھی اسی طریقے سے گزارے، تب جا کے در حقیقت آپ نے پیارے پیغمبر کو اپنا رسول مانا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے یہ سارے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ واقعی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ سیدھے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جب لوگوں کا سچ ہی ان کے کام آئے گا، اور جو اس دعوے میں جھوٹا نکلا وہ اس جو جھوٹ ہے اس کو دردناک عذاب کی طرف لے جائے گا۔ السلام علیکم استاذ، ایک وعلیکم سوال السلام۔ ہے۔ اس میں جو آپ نے جھوٹوں کا بولا اس میں نارمل جو زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں؟ نارمل جو زندگی میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو آپ ایک گناہ کبیرہ ہی ہے، اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ بالکل کہ یہ بھی منافقین کی نفاق کی ایک نشانی تو ہے کہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی چار نشانیاں ہیں، اور جن میں یہ چاروں پائے جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جن میں ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وہ اس درجے کا منافق ہے، اور اس میں سے ایک ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، یعنی کہ نارمل زندگی میں جب بھی وہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا بالکل صحیح ایک سوال پوچھا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ وہ بولتا ہے، تو یہی ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جب کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اوپر یہی حکم دیتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو اپنی نارمل باتوں میں مثال کے طور پہ آدھے سے زیادہ باتیں اس کی جھوٹی ہیں، تو اس کے بارے میں یہی مشہور اور معروف ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جب بھی یہ کوئی بات بولتا ہے وہ جھوٹی ہی نکلتی ہے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ بھی منافقین کی ہی صفت ہے، اور اس میں ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ اذا وعد غدر، کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی وعدہ کرے گا آپ سے، کوئی بھی وعدہ کرے گا تو پھر ہمیشہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وعدہ اس کا ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ انسان کو پتا ہو، اصل تو یہ ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ اس کے اوپر وعدے کرتے چلے جائے کہ نہیں میں یہ کام کروں گا، کل ہم ملاقات کریں گے، اس کو اندر سے پتا ہے کہ میں ملاقات کل کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ وہ سامنے سامنے وعدہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر واقعی آپ کوئی وعدہ کر بیٹھے اور آپ کے اندر سے نیت یہ تھی کہ نہیں واقعی میں نے اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے، اور اس کے باوجود آپ کسی اور وجہ سے آپ نہیں کر سکے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے، یا آپ زیادہ تر آپ کے جو وعدے ہیں وہ آپ نہ کریں، اور آپ اندر سے جانتے ہو کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی آپ وعدے کر رہے ہو، یہ بھی منافقین کی ایک نشانی ہے۔ آپ آگے چل کے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے ایک قسم کی تو منافقین کی نشانی ہے، لیکن نارمل جو جھوٹ ہے وہ آپ گناہ کبیرہ میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ سب سے بڑے جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، جو انسان اپنے رب کے ساتھ بولتا ہے، انسان اپنے نبی کے ساتھ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ اس وعدے میں جب وہ وعدہ جو ہے وہ جھوٹا وعدہ ہوتا ہے، تو یہ جو وعدہ ہے یہ جو جھوٹ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی کہ ایک تو جھوٹ ہے نارمل مخلوقین کے ساتھ جھوٹ بولنا، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، جتنا بڑا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہی جھوٹ بول رہا ہو، اپنے رب کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے اس میں ہی وہ جھوٹا ہو، تو پھر یہ کہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس کا گناہ بھی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ اس درجے پہ تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک منافقین کی نشانی ہے کہ آپس میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے۔ جی بارک بالکل، اللہ بالکل ایسے نماز کی تاخیر کرنا یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि मुनाफिकीन की निशानी में से कि एक तो ये कि बहुत ही सुस्ती के साथ ये लोग नमाज की तरफ आते हैं, और नमाज में लेट करना, नमाज में सुस्ती करना, ये भी निफाक की एक निशानी है। इंशाल्लाह उसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक तो नमाज टाइम पे नहीं पढ़ते, नमाज में देर करते हैं और सुस्ती करते हैं, और फिर जब अगर नमाज पढ़ना शुरू भी कर देते हैं तो उसमें भी उनका असल मकसद क्या होता है कि लोगों को दिखाया जाए कि मैं नमाज पढ़ा हूँ। तो ये 2 बेसिकली जो निशानी है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की निशानियों का तज़किरा करते हुए फरमाया था। ठीक है? तो ये कुछ निशानियाँ हैं मुनाफिकीन की। बस हम फिर यहाँ इसको इत्तेफ़ाक करते हैं, और आगे इंशाल्लाह कल आगे से 11वीं आयत से इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, शेख साहब ये है कि जैसे इन्होंने कहा तो मेरे ख़्याल में ऐसा है कि फिर झूठ बोला ही ना जाए, क्योंकि आजकल तो ये इतना ज़्यादा हो गया है कि अब छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ को बहुत आराम से ले लेते हैं, बहुत आराम से झूठ बोल लेते हैं और फिर बढ़ते-बढ़ते मेरे ख़्याल में फिर ये एक बीमारी की ही सूरत बन जाता है। बड़ों में भी, छोटों में भी और फिर ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता ईमान जाता है फिर इन चीज़ों से। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको भी ऐसी चीज़ों से बिल्कुल खबरदार किया जाए फ़ौरन, और उनको सही रास्ते पे लाया जाए कि वो बिल्कुल भी उनको ये इत्मीनान दिया जाए, जब वो छोटे हैं उनको ये इत्मीनान दिया जाए कि अगर आप सच पे रहेंगे तो आपको कोई किसी किस्म की कोई आपके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो फिर ये कि वो उनके सच बोलने की आदत शुरू हो जाएगी। क्योंकि बंदा झूठ कब बोलता है? जब उसको वो डर रहा होता है। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो झूठ कब बोलते हैं? जब वो डर रहे होते हैं कि मैंने अगर सच बोला यहाँ पे तो मुझे मारा जाएगा। तो उनको ये पहले, जब वो छोटे हैं ख़ास तौर पे, उनको ये इत्मीनान देना चाहिए कि नहीं, आप सच बोलोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। झूठ बोलोगे तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी। जब ये बात उनके दिमाग में बैठ जाएगी ना, कि मैंने अगर झूठ बोला तो उससे तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और सच बोलने से फिर भी इतना नुकसान नहीं होता। तो फिर ये कि वो इस पे उनकी आदत हो जाएगी। फिर वो बड़े होके उनको जब समझ में आएगा वाक़ई ये बात, तो फिर वो बोलेंगे कि अब भले मेरे कोई भी नुकसान हो जाए लेकिन मैंने झूठ नहीं बोलना। तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए बच्चों के लिए कि हम उस उनके दिमागों में ये बात बिठाएँ कि अगर अभी सच बोल दिया तो फिर आपके कुछ भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जी, तो वालिदैन को खुद भी जो वालिदैन होते हैं उन्हें भी तो एक वो नमूना बनना पड़ेगा ना, मतलब बड़े को ही पहले बनना पड़ेगा, पहले तो बड़े ही जी, होंगे इन बिल्कुल। चीज़ों में। जी। बच्चे भी झूठ बोलना तभी शुरू करते हैं जब वो बड़ों को देखते हैं, कि बड़ा किसी उनके सामने कोई आता है जो झूठ बोल रहा होता है, तो फिर वो झूठ को सीखते हैं, बड़ों से ही सीखते हैं। तो फिर ये कि बड़ों को लाज़मी बात है बिल्कुल, कि वो जब खुद सही होंगे तब जाके वो बच्चों को भी सही कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आयत है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इनके दिलों पर एक ज़ंग लग जाता है। ये राना जो है ये दर हकीकत ये ज़ंग के माने में आता है, कि इनके दिलों पर एक ज़ंग लग जाता है इनके अमाल की वजह से। और ये भी हमें हदीस से भी बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इब्न आदम कोई गलती करता है, तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लगा दिया जाता है, और फिर जैसे-जैसे वो गुनाह करता रहता है, गुनाह में बढ़ता रहता है, ऐसे-ऐसे वो काले धब्बे उसके दिल पर बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो दिल पूरा का पूरा ज़ंग-आलूद हो जाता है। ये सवाल है कि ये मोहर की कौन-सी किस्म है? ये सबसे पहली किस्म आप इसको कह सकते हैं कि ये गुनाहों की वजह से लगती है, ये शुरुआत है बेसिकली। मोहर लगने की शुरुआत है ये, कि जब इंसान गुनाह करता है, ये जो छोटे-छोटे गुनाह हैं, ये उसके दिल पर लगते चले जाते हैं, और ये फिर यहाँ तक कि उसका पूरा दिल जो है वो ज़ंग-आलूद हो जाता है। फिर जब ज़ंग-आलूद हो गया, फिर वो जो इसी तरीके से हक़ से दूर होता रहता है, और फिर वो जितना ज़्यादा हक़ से दूर होता चला जाता है, उतना ज़्यादा फिर उसके दिल पे और ज़्यादा सख्ती आ जाती है। और फिर आगे देखेंगे हम कैसे-कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है कि उनके दिल तो पत्थर जैसे हो जाते हैं सख्त, मज़बूत, बल्कि ये कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। ये पत्थर में भी कुछ ऐसे पत्थर हैं कि जो अल्लाह की ख़शियत से फट जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो जिनके अंदर से नहरें फूट पड़ती हैं। लेकिन ये कि इनके दिल
پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی دعا بہت عظیم دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کو دین پر مضبوط کر دے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ جی، بل طبع اللہ علیہ، طبع ہم نے جیسے بتایا کہ یہ مہر کے معنی میں بھی مہر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور طبع جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ بالکل، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو نفاق کی بیماری سے دور رکھ۔ اللہم طہر، میرے دل کو پاکیزہ کر دے نفاق کی بیماری سے، یعنی کہ نفاق کی بیماری سے میرے دل کو بچا لے، دور کر لے۔ اللہم طہر قلبی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اور اس طریقے سے میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے، وألسنتنا من الكذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، وأعيننا من الخیانة، اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے۔ بے شک تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے، اور تو ہی ہے جو دل کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو دل چھپاتے ہیں تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور بالکل اس قسم کے بے شمار دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ منافق کی 4 نشانیاں آپ نے بتائی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور باقی 2 امانت دی جائے تو خیانت کرے، ہاں، امانت دی جائے تو اور خیانت ہوٹ کرے، اور جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو اس پہ پھٹ پڑے سامنے والے پہ، یعنی کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ غصے میں آ کے اس کے اوپر بالکل پھٹ پڑے، اپنے غصے پہ جس کو کنٹرول نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مومنین کی کوئی علامات کے لیے کوئی حدیث وغیرہ ہے، مین کچھ بڑی بڑی؟ بالکل، مومنین کے لیے بھی ہے، بہت ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ اس کو کوشش کریں گے انشاءاللہ، مجھے ابھی تو دماغ میں کوئی نہیں آ رہی، لیکن کل یہ کہ کل پرسوں کوشش کریں گے، اب ہمارے پاس مومن کا جو چیپٹر آئے گا اس میں کوشش کریں گے کہ ان کی صفات کو جمع کیا جائے۔ یہ جو ہے سورہ مومنون کی جو شروع کی 10 آیتیں ہیں، اس میں سارے مومنین کی صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ پوری 10 آیتیں چلتی رہتی ہیں جس میں مومنین کی ساری صفاتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے 6 صفات ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جو کہ متقین کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بہت ساری صفات آتی چلی جائیں گی۔ ہاں، جو دعائیں ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ سینڈ کی ہیں وہ گروپ میں بھی سینڈ کر دیں تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکیں۔ ہاں بالکل، اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہونا یہ بھی منافقین کی ایک نشانی ہے، اس میں یہی آ جاتا ہے کہ گالی دینا، اور بالکل لان تان کرنا سامنے والے پہ، اور چھوٹی سی بات اور آپ کو اتنا زیادہ غصہ آ گیا اور آپ بالکل اپنا آپا کھو دے، تو یہ بھی ایک منافقین کی نشانی ہے۔ اچھا، اب ہمارے تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو اب اس سے کیا کیا ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں آج کے درس سے، تو وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونا کہلوانا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔
बिल्कुल। اور یعنی زبان اور دل دونوں سے اقرار کر کے ہی مومن ہوگا. اور دوسری چیز ہے کہ دل کو نفاق سے بچانا ہے ہم نے تاکہ کفر سے بچ سکیں، یعنی جو کہیں وہ کریں اور دل سے اس کو مان کے کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دل اور روح کی شفا کے لیے قرآن ضروری ہے، اور اس کی صفائی اور اس کی صحت کے لیے قرآن جو ہے وہ ضروری ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول ماننے کے لیے کی پیروی ضروری ہے، کہ جب جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں تبھی اس میں سچے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پانچواں؟ 4 نکالے میں نے. اچھا، صحیح ہے. اچھا، آپ لوگ یہ کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو پوائنٹس ہیں اس کو صحیح طریقے سے نوٹ کر کے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، اور اس کو پھر آپ لوگ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن کل پھر میں دیکھ رہا تھا گروپ میں کہ وہ واپس وہی چیزیں تھوڑی بہت ایسے شروع ہو گئی تھی، تو اپنے دوسرے گروپس کے لنکس وغیرہ شروع ہو گئے تھے. خیر، آپ لوگوں میں سے مجھے نہیں لگتا کسی نے کیا ہوگا. بہرحال یہ کہ اس سے احتیاط کریں، کوئی اور بات چیت اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے صرف اپنے پوائنٹس نوٹ کر کے اس میں ڈال دیں. اگر کوئی سوال پوچھ رہا ہے آپ لوگ میں سے کوئی اس کا جواب نہ دے، میں انشاءاللہ کوشش کر کے اگر مجھے ٹائم ملا تو پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس گروپ کو اس طریقے سے استعمال کریں اور اس میں یہ پوائنٹس بھی بھیجیں تاکہ یہ کہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہو سکے. اچھا، آپ نے جو 4 پوائنٹس بتائے تھے یہ دوبارہ شروع سے بتائیں، اور اس کا موقع بھی بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہمیں کون سی آیت میں کس جگہ سے ملا ہے، تاکہ یہ کہ ہم پھر اس کو پریکٹس میں لا سکیں، اس کو وہ کر سکیں. آیت کے حساب سے تو میں نے نہیں نوٹس کیا، ابھی میں ساتھ ساتھ لکھتی گئی. کہ پہلا اچھا پوائنٹ ٹھیک، میں نے نکالا ہے کہ صرف مسلمان کہلوانا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے، یعنی زبان اور دل سے اقرار دونوں سے ضروری ہے. صحیح ہے. وہ یہاں سے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے آخری دن پر ایمان لے کر ہے، اور در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. تو صرف کہنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے. اور یہ بھی اسی بات میں آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا تو صحیح، لیکن آپ واقعی اس کے اوپر سچے ہیں کہ نہیں. کہنا کافی نہیں ہے، آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں بات موجود نہیں ہے، آپ دل سے اس کو تسلیم نہیں کر رہے. اس کا مطلب آپ وہی اپنے رب سے کے ساتھ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ہی آپ جھوٹے ہیں. یہاں سے ہی ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت آپ جھوٹ ہیں، کہ آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایمان اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ توحید الوہیت کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ مقصود ہے، چاہے وہ دین میں ہو یا پھر وہ دنیا کے کاموں میں ہو. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دین میں سچ بولیں، یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ سچے ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے سچ بولنے کا. ہم اس کو اوور آل کر لیتے ہیں کہ سچ بولنا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی سچائی کس میں؟ اپنے دین میں. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ سچ کی عادت ڈالنا. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے اس کو ایک باقاعدہ اس کے اوپر پریکٹس شروع کرنی ہے کہ ہم نے خود بھی سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے، اور سچ میں وہی سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے دین میں آپ سچے بنتے رہیں. جتنا زیادہ آپ فرائض کا اہتمام کرتے رہیں گے، آپ اس میں نا جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ احکامات موجود ہیں، آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ سب سے پہلے دین میں سچ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا میں بھی سچ کی عادت ڈالیں، اور سچ کی ترغیب اپنے بچوں میں بھی کرنی ہے، اور اپنے اقارب میں بھی سچ کی بولنے کی ترغیب کرے. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ جس کے اوپر آج ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے. یہ سچ بولنے کی عادت خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کے اوپر بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. جی شیخ صاحب، یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے جی جو آج کل معاشرے میں بہت تیزی سے مطلب پھیل رہا ہے، جھوٹ کا جو ایک ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے کتنی برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جھوٹ سے دوسری صورت اس کی ایک وہ مذاق کا ہو گیا، ایک مذاق، ایک جھوٹ اور ایک مذاق. بالکل جھوٹ جو ہے اس سے یہ آپ نے بہت اچھا بولا کہ اس سے بہت ساری دوسری بھی گناہ بڑھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جھوٹ کہ جو آپ کو اور زیادہ گناہوں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، جو آپ کو کھینچتا ہے اور گناہوں کی طرف کھینچ کے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے.
बिल्कुल, एक फ़ायदा यहाँ पे इन्होंने निकाला है कि इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इल्म गैब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुनाफ़िकीन की जो अहवाल हैं और मुनाफ़िकीन की जो आदात हैं और मुनाफ़िकीन के जो शर है उससे उसके बारे में अपने नबी को सबसे पहले खबरदार कर रहा है, फिर बाकी मुसलमान को भी खबरदार कर रहा है। तो यहाँ से ये भी एक फ़ायदा मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब नहीं था, बल्कि इल्म गैब की चाबियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही पास हैं। ग्रुप का लिंक अगर है तो यहाँ पे शेयर कर दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया अभी हमारा सच बोलना, ठीक है? और कौन-कौन से पॉइंट बताए थे आपने? वो जी, बताया दूसरा ताकि पॉइंट बताया था, दिल को नफाक से बचाना है ताकि कुफर से बच सकें। यानी जो भी बात कहें वो और वही करें और दिल से मान के करें और दिखावा ना हो उसमें। यानी कि जो हम ज़्यादातर मुनाफ़िकीन की उस किस्म में आते हैं जिनको हम जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हम जो है ना निफाक में पड़े हुए हैं। उसके लिए हमें दुआएँ पढ़नी पड़ेंगी वो वाली कि हम निफाक से बच सकें, जिनको हम ठीक है। जानते ही नहीं है कि वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कर देते दुआओं का एहतमाम, ठीक है? ख़ास तौर पे। अच्छा, ये जो दुआ है जो हम लोगों ने आप लोगों ने यहाँ पे शेयर की है, इसको कोशिश करके इसको ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है? और जो वो दुआ जो मसनून दुआ है, ठीक है? अपनी तरफ से कोई दुआ बना के नहीं, बल्कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँगी है, ये कुरान में मौजूद है, ये सही हदीस में मौजूद है, वो दुआएँ निकाल के और उसको ग्रुप्स में शेयर करें और कोशिश ये करे हर बंदा अभी जितने भी हैं मौजूद हैं, कि एक वो दुआ जो उसको नहीं याद हो, उसमें से एक वो दुआ याद करे और उसको अपनी नमाज़ में लेकर आए। वो दुआ जो निफ़ाक़ से बचने की दुआएँ हैं, ठीक है? या अपने दिल को इस्तिक़ामत में रखने की दुआएँ हैं, उसमें से एक दुआ जो आपको नहीं याद हो, जो याद है उसके ऊपर और ज़्यादा अमल करना है और जो नहीं याद उसमें से नई दुआ याद करके और उसको भी नमाज़ में लेकर आना है, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि दुआएँ जो आपको आपको निफ़ाक़ से बचाती हैं, उसमें से एक नई दुआ हमने याद करनी है और उसको फिर हमने नमाज़ में पढ़ना है ताकि ये कि हमें उसकी अहमियत का पता चले और सोच समझ के पढ़ना है, जितना ज़्यादा सोच के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको उसकी अहमियत का पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल नमाज़ में तशहुद के वक़्त आप ये दुआएँ माँग सकते हैं सारी बिल्कुल और माँगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जगह है, ये कबूलियत की जगह है, कबूलियत का टाइम है। जो तशहुद के वक़्त जो इंसान दुआएँ माँगता है, ये जो दुआएँ हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल करता है, ठीक है? हाँ, तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? जी, तीसरा पॉइंट था कि जिस्म और दिल और रूह की शिफा के लिए कुरान को लाज़मी हिस्सा बनाएँ अपने रोज़ाना की रूटीन में। ठीक है, ये भी दुआओं में आ गया, कुरान से आप दुआ कर रहे हैं और इससे निफ़ाक़ से दूरी इख्तियार कर लें, ठीक है? दुआओं का एहतमाम कुरान और हदीस से दुआएँ निकाल के ताकि ये कि आप उससे अपने आप को बचा सकें। और कोई इसके बाद जी, रसूल को रसूल मानने के लिए उनकी पैरवी ज़रूरी है, तभी हमारा जो दावा है ना वो सच्चा होगा और पैरवी के लिए जो है ना उस पे हमने फ़ोकस करना है, कि सिर्फ़ कहना नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, उनकी पैरवी ज़रूरी है। ठीक है, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो अब हमने ये काम करना है हम सब में से हर एक ने ये काम करना है कि जो भी ऐसी चीज़ कि जो जो उसको पता है कि ये चीज़ अल्लाह के ये काम अल्लाह के रसूल ने किया है और हम सिर्फ़ अपनी सुस्ती में नहीं कर रहे थे अभी तक, आज से इंशाल्लाह उसको शुरू करना है। कोई भी एक ऐसा काम कि जो आपको पता है कि ये वाक़ई ये सही काम है, लेकिन ये कि मैं अपनी सुस्ती की वज़ह से नहीं कर रहा, तो फिर ये कि आज से इंशाल्लाह उसको शुरू करना है। तो ये हमारा एक तीसरा पॉइंट हो गया कि आज से हमने ये साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने वाक़ई अपने पैगम्बर को अपना रसूल माना है, अपने पैगम्बर को हमने अपना उसवा हसना माना है, तो फिर ये कि हम लोग आज से ये आदत शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह और यही दिमाग में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये एक ही आदत हो सकता है, काफ़ी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए आपको जन्नत में दाखिला नसीब कर दे।
जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, एक ऐसे शख्स को भी मैंने देखा जिसने चलते चलते सिर्फ एक तकलीफ दे चीज को साइड पे कर दिया कि पीछे आने वाले मुसलमान को किसी को ये तकलीफ ना दे। तो इतने छोटे से अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत दे दी। ये तो उसके बदले बहुत बड़ा अमल है। हम कोई एक आदत ऐसे शुरू करें कि वाकई जो अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें मिली और हम उसको सिर्फ अपनी वजह से नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से हम बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग उसको शुरू करेंगे और शुरू कर दें उसको। तो ये कि ये आप, इसका मतलब है आप अपने दावे में सच्चे हैं। तो इताअत हमने करनी है। कोई भी ऐसा काम जो आपको पता है कि ये अल्लाह के रसूल किया करते थे, मिसाल के तौर पे सुन्नत रातिबा जो है, सुन्नत मुअक्कदा जिसको कहते हैं, मुअक्कदा सुन्नतें जो है वो बहुत सारे लोग अगर नहीं करते तो इसे कल से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। फ़राइज़ अगर आप पूरे कर रहे हैं तो उसके बाद ये फिर आप शुरू कर सकते हैं कि कल से मैं इंशाल्लाह ये जो सुन्नतें हैं इसको भी मैं पढ़ना शुरू करूँगा, जो कि 12 सुन्नतें हैं। फजर की 2 रकातें, फजर से पहले 2 रकातें, सही है। ज़ोहर की 6 रकातें सुन्नतें हैं। असर में मगरिब की 2 रकातें, मगरिब के बाद और इशा के बाद 2 रकातें हैं। ये 12 सुन्नतें जो हैं, ये कोशिश करें कि ये पढ़ें। ये अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे हमेशा, ठीक है। इसके बाद फिर ये इशा के बाद जो है वो वितर वितर पढ़ते हैं। वितर तो लाज़मी है पढ़ना, ठीक है। तो वितर पढ़ा करें और ये सुन्नतें अगर नहीं पढ़ते तो सुन्नतें को कोशिश करें कि आज से ये सुन्नत शुरू करें। ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के रसूल किया करते थे और ये कि बहुत सारे अगर इसको नहीं कर रहे, तो ये कि ये कर सकते हैं, आप लोग इंशाल्लाह इसको शुरू कर सकते हैं। बस यहाँ पे हम इसमें इंशाल्लाह इत्तेफ़ाक करते हैं और इंशाल्लाह बाकी हम अगली क्लास में सर एक पॉइंट और था कि गुस्से के हवाले से आपने कहा था ना, मुनाफिकीन की एक ये और निशानी भी है। तो इसमें ये है कि इसको भी प्रैक्टिकल में लाया जाए कि ठीक है, अब बात-बात पे गुस्सा आ जाता है, उसमें बड़े भी हैं और छोटे भी शामिल हैं। तो इसमें ये किया जाए, ख्वाह हक पर ही क्यों ना हो, मतलब गलती पर, तो भी गुस्से को तर्क करना चाहिए। तो कोशिश इस पे करें कि ख्वाह हम अपने ही मतलब ये कि गलती पर नहीं भी हैं, तब भी गुस्से को छोड़ा जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ये भी एक बहुत बड़ा मौज़ू है गुस्से वाला जो है, कि गुस्से को आपने हमेशा तर्क नहीं करना, ठीक है? आपने जी, देखना वो सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन बहुत मामूली सी दुनिया की कोई सिचुएशन है, तो उसको फिर आपने तर्क करना है, ठीक है? और अगर ये सिचुएशन बड़ी है, तो आपने उस गुस्से को सही जगह पे, सही तरीके से निकालना है, ठीक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आया करता था। गुस्से से अल्लाह के रसूल का चेहरा लाल हो जाता था, लेकिन वो अल्लाह के रसूल गुस्सा सही जगह पे निकालते थे, सही तरीके से निकालते थे। अलग अलग नंबर पे चले जाते थे और फिर कह देते तुम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, तो ये काम बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इस किस्म की उनको हिदायत देना और उनको सीधे रास्ते पे लेकर तो क्या गुस्सा आया अल्लाह के रसूल को? अल्लाह के रसूल ने गुस्से का सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है? तो हर जगह पे गुस्सा पीना जो है ये भी गलत है, हर जगह पे गुस्से का इज़हार करना ये भी गलत है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो उसका इज़हार सही तरीके से ना करना ये भी गलत है। ठीक है? तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं बहुत अहम जो कि गुस्से के बारे में हमें पता होने चाहिए इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कोई ऐसा टाइम होगा ना हमारा जब थोड़ा-सा टाइम होगा हमारे पास तो फिर एक बार इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी है कि हमारे साथ ये चलते-चलते में आ भी जाएगा इंशाअल्लाह मौज़ू भी। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह इत्तेफ़ाक करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।